بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کا واقعہ ہے بارگاہ الہی میں سلمان پارسی کی حوصلہ افزائی۔ حضرت سلمان پارسی ایک صحابی ہیں۔ وہ ایران میں رہتے تھے، آتش پرست تھے۔ ان کی والد کا ایک ہی کام تھا کہ وہ ہر وقت آگ جلائے رکھتے تھے۔ وہ آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے۔ ان بیچاروں کا خدا کہیں بجھ نہ جائے، لہٰذا ان کو لکڑیاں دینی پڑتی تھی۔ اس نے حضرت سلمان پارسی سے کہا کہ بیٹا، آپ کا بھی ایک ہی کام ہے کہ آگ جلتی رہنی چاہیے یا اچھے بھلے بڑی عمر کے ہو گئے تھے، مگر ان کو باہر کی دنیا کا پتہ ہی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ ان کا والد بیمار ہو گیا۔ اس نے ان کو بھیجا کہ زمینوں پر جاؤ، وہاں سے پیسے لے کر آنا، لیکن یاد رکھنا کہ سیدھا جانا اور سیدھا آنا، وقت ضائع نہ کرنا۔ انہوں نے پہلے کبھی باہر کی دنیا نکل کر نہیں دیکھی تھی، اب ان کو باہر نکلنے کا موقع ملا۔ چنانچہ جب باہر نکل کر جا رہے تھے تو ایک راہب، عیسائیوں کا عالم، ان کو مل گیا۔ انہوں نے اس راہب سے رستہ پوچھا۔ ان کی آپس میں بات چیت ہونے لگی۔ راہب نے ان سے پوچھا کہ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے بتا دیا۔ اس طرح بات چیت سے ان کو راہب کے ساتھ ایک تعلق بن گیا۔ اس نے اس سے کہا کہ یہاں قریب ہی ایک چرچ ہے، میں وہاں پر ہوتا ہوں، تجھے جب موقع ملے میرے پاس ہو کر جایا کرو۔ چنانچہ وہ جب بھی ادھر آتے جاتے اس کو مل کر جاتے۔ راہب نے ان کے سامنے عیسائیت کی تعلیمات پیش کی۔ اس وقت عیسائی مذہب سچا مذہب تھا۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ مذہب بالکل ٹھیک ہے، لہٰذا میں یہ مذہب اختیار کروں گا۔ یا اس سے پوچھنے لگے کہ کیا میں یہ تعلیم حاصل کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ ہاں، مگر ہمارے بڑے عالم فلاں شہر میں رہتے ہیں، اگر آپ نے علم حاصل کرنا ہے تو ان کے پاس چلے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کے پاس کیسے جاؤں گا؟ راہب نے کہا کہ وہاں قافلے جاتے ہیں، جب اگلا قافلہ جائے گا تو میں آپ کو اس قافلے والوں کے ساتھ بھیج دوں گا۔ وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، بس مجھے اطلاع دے دینا، میں گھر سے آ جاؤں گا، کیوں نہ اگر میں یہاں رہا تو ابو مجھے آگ جلانے پر ہی رکھیں گے اور اس کی وجہ سے میری زندگی بھی نہیں سنورے گی، لہٰذا بہتر ہے کہ میں وہاں جا کر علم حاصل کر لوں۔ جب ایک قافلہ جانے لگا تو اس راہب نے ان کو اطلاع دی کہ یہ قافلے کے ساتھ وہاں چلے جائیں۔ جس کے پاس گئے وہ بڑی عمر کا عالم تھا۔ انہوں نے اس عالم سے تقریباً 1 سال تک پڑھا اور اس کے بعد وہ وفات پا گئے۔ حضرت سلمان پارسی بڑے پریشان ہوئے کہ میں ان سے پڑھنے آیا تھا اور یہ وفات پا گئے۔ پھر وہ ان سے بھی بڑے عالم کے پاس گئے، وہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے۔ ان کے پاس کچھ عرصہ پڑا ہی تھا کہ وہ بھی بیمار ہو گئے، لہٰذا انہیں پھر پریشانی ہوئی۔ اسی پریشانی کے عالم میں ان سے پوچھا کہ اب میں کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، آپ میرے بعد فلاں سے علم حاصل کر لینا۔ چنانچہ جب وہ عالم فوت ہوئے تو وہ تیسرے کے پاس چلے گئے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ تیسرا بھی بوڑھا تھا، وہ بھی بیمار ہو گیا۔ اب تو حضرت سلمان پارسی رونے لگے کہ پتہ نہیں یہ کیا معاملہ ہے کہ میں جدھر بھی جاتا ہوں ادھر استاد مجھے بیمار ملتے ہیں اور وفات پا جاتے ہیں۔ اس نے اس سے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو ایک پکی بات بتاتا ہوں، اب تجھے کسی استاد کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے پوچھا وہ کیسے؟ تو اس نے کہا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جس میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لانا ہے۔ میں نشانیاں بتا دیتا ہوں، لہٰذا آپ کوشش کر کے اس علاقے میں چلے جائیں جہاں انہوں نے آنا ہے، وہاں جا کر ان سے تعلیم حاصل کرنا۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئے۔ چنانچہ اس نے انہیں وہ نشانیاں بتا دی اور ایک قافلے والوں کے ساتھ مدینے کی طرف روانہ بھی کر دیا۔ اس زمانے میں مدینہ کو یثرب کہا جاتا تھا۔ قافلے والوں نے درمیان میں بدعہدی کی، یہ بچہ ہے اور اس کا کوئی والی وارث نہیں۔ انہوں نے مدینہ منورہ پہنچ کر انہیں ایک غلام کی حیثیت سے بیچ دیا اور انہیں ایک یہودی نے خرید لیا۔ ان کا وہاں کوئی واقف نہ تھا، البتہ انہوں نے جب یہ علاقہ دیکھا اور ان نشانیوں کو دیکھا جو ان کے استاد نے انہیں بتائی تھی تو ان کو تسلی ہو گئی کہ یہ علاقہ وہی ہے جہاں نبی اکرم آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لانا ہے۔ چنانچہ دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب میں یہیں رہوں گا۔ اس یہودی کا کھجوروں کا ایک باغ تھا، وہ سارا دن اس میں کام کرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ کھجور کے ایک درخت پر چڑھ کر کھجور اتار رہے تھے کہ اس یہودی کا ایک دوست اسے ملنے آیا اور وہ اس یہودی کے ساتھ مل کر باتیں کرنے لگے۔ باتوں ہی باتوں میں وہ کہنے لگے کہ مکہ سے ایک آدمی یہاں آئے ہیں اور وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے نبوت کے یہ الفاظ سنے تو انہوں نے شوق میں اوپر سے نیچے چھلانگ لگا دی، کیوں نہ وہ پہلے ہی ایسی خبر پانے کے منتظر تھے۔ ماشاءاللہ، بچوں کا کام ہی ایسا ہوتا ہے۔ اگر اس یہودی سے پوچھنے لگے کہ جی وہ کون سے نبی تشریف لائے ہیں؟ یہودی نے جب یہ سنا تو اس نے انہیں
उन्हें जोर से एक थप्पड़ लगाया और कहा कि जाओ तू अपना काम कर। इनको छलांग लगाने से पाँव में तकलीफ हो रही थी, साथ ही थप्पड़ की तकलीफ भी बर्दाश्त करनी पड़ी। फिर जाकर खामोशी से काम करने लगे। फिर इस सोच में पड़ गए कि अब मैं क्या करूं। बिलाखिर इनके दिल में ये बात आई कि मुझे हफ्ते में एक दिन छुट्टी होती है, मैं इस दिन जाकर बस्ती वालों से पूछूंगा कि कौन आए हैं। चुनाचा वो छुट्टी के दिन बस्ती में पहुंचे और पहुंचते पहुंचते आगे बढ़े और ये पूछा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच गए और ज़ियारत करके अपनी आंखों को ठंड पहुंचे। और पूछते पूछते वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच गए और ज़ियारत करके अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाई। इनको उस्ताद ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो निशानियां बताई हुई थी। एक निशानी ये कि वो हदिया कबूल कर लेंगे और दूसरा निशानी ये कि वो सदके का माल कबूल नहीं फरमाएंगे। चुनाचा उन्होंने कुछ हदिया लाकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया और अर्ज किया कि ये सदके के पैसे हैं, आप कबूल फरमा लीजिए। आपके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं हम तो सदका नहीं लेते। एक निशानी पूरी हो गई। फिर किसी दूसरे मौके पर अर्ज की, जी ये हदिया कबूल फरमा लीजिए। आपने वो हदिया कबूल फरमा लिया। इसी तरह दो निशानियां भी पूरी हो गई। माशाअल्लाह, अब इनके दिल को तसल्ली हो गई और कलमा पढ़कर आपके गुलामों में शामिल हो गए। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में अपनी कैफियत बयान की। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम आते रहा करो। चुनाचा शुरू में उन्होंने अपने ईमान को छुपाया। वो छुट्टी के दिन महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ जाते और दिन गुजार कर चले जाते। कुछ अरसे बाद नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ने इतना जोश मारा कि कहने लगे, अब तो मुझसे जुदा नहीं रह सकता। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया कि तुम इस यहूदी से जाकर तय कर लो। चुनाचा उन्होंने जाकर इससे कहा, जी आप मुझे आज़ाद कर दें, इसके बदले आप जो रकम कहेंगे मैं वो अदा कर दूंगा या जो काम कहेंगे वो कर दूंगा। वो यहूदी बड़ा तेज था। इसने कहा कि मैं दो शर्तों पर आपको आज़ाद करता हूँ। एक शर्त तो ये है कि खजूरों के 300 दरख्त लगाओ, जब वो फल देना शुरू कर देंगे तब पहली शर्त पूरी हो जाएगी। इसका ख्याल था कि आखिर आज दरख्त लगाए तो फल लगने में कई साल लग जाएंगे। दूसरी शर्त यह है कि तुम 3 उकैया सोना मुझे देना है। इसका ख्याल था कि इतने सोने में तो 50 गुलाम आ जाते हैं, ये कहाँ से इतने दे सकेगा। उन्होंने इसकी ये शर्तें कबूल फरमा और आकर नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में भी बता दिया। वो अभी उधर ही बैठे थे कि एक आदमी ने सोने के एक डाला नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हदिये के तौर पर पेश की। नबी अलैहिस्सलाम ने वो सोना इनको दे दिया और फरमाया कि सलमान, अल्लाह ताला ने तेरा काम आसान कर दिया है, जाओ और इसे ये दे दो। अब ये ले गए और इस यहूदी को जाकर वो सोना दे दिया। सोने का वो डला देखने में तो छोटा सा लगता, लेकिन जब इसने वजन किया तो बिल्कुल पूरा निकला और वो बड़ा हैरान हुआ। इसने सोचा कि शायद तराजू में कोई खराबी हो। चुनाचे इसने तराजू को ठीक किया और फिर तोला, फिर वही वजन पूरा निकला। इसी तरह इसने कई बार वजन किया और हर बार वजन बराबर निकल। बिलाखिर वो हैरान होकर कहने लगे, चलो ठीक है, अब खजूरों का बाग लगाओ। हजरत सलमान फारसी ने फिर नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज किया। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम जमीन तैयार करो और हमारा इंतजार कर, हम आकर तुम्हारे साथ खजूरें लगवाएंगे। अल्लाह ताला की शान देखिए कि अल्लाह के महबूब ने आकर इनके साथ खजूर लगवाए और इन खजूरों ने इसी साल फल उठा लिया। अल्लाह अकबर। जब दोनों शर्तें पूरी हो गई तो इसे आज़ाद करना पड़ा। आज़ाद होकर वो नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में आ गए और अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, मैं हाजिर हूँ, अब मेरे लिए क्या हुक्म है। आपने इरशाद फरमाया, अब तुम असहाबे सफ़ा में शामिल हो जाओ, जो फिरका मक्का मुकरमा, हबशा और दूसरी जगहों से हिजरत करके आए हुए थे। इनके लिए एक चबूतरा सा बना हुआ था। इस पर्दा में वो रहते थे। इनको असहाबे सफ़ा चबूतरी वाले कहा जाता था। आप अलैहिस्सलाम ने, अब मेरे लिए क्या हुक्म है। आपने इरशाद फरमाया, अब तुम असहाबे सफ़ा में शामिल हो जाओ, जब फिरका मक्का मुकरमा, हबशा और दूसरी जगहों से हिजरत करके आए हुए थे। इनके लिए एक चबूतरा सा बना हुआ था, इस पर वो रहते थे। इनको असहाबे सफ़ा चबूतरे वाले कहा जाता था। अब आपने इरशाद फरमाया कि तुम भी इन्हीं में शामिल हो जाओ। चुनाचा वो भी असहाबे सफ़ा में शामिल हो गए और
मॉनिटर बन गए। अब देखना ये है कि अल्लाह ताला ने इनके साथ क्या कदरदानी का मामला फरमाया। अपना घर किसी के लिए छोड़ा था, अल्लाह ताला के लिए। अपने रिश्तेदारों को किस लिए छोड़ा था? अल्लाह ताला के लिए। तो सब ने अपना घर बार और अपने रिश्तेदारों को अल्लाह की रजा के लिए छोड़े थे। अल्लाह ताला ने इनकी इतनी कदरदानी फरमाई कि एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सलमान तू हमारे अहले बैत में से है। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान फारसी को अपने अहले बैत में शामिल फरमा लिया। अल्लाह अकबर। रिश्तेदारों को छोड़ा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनकी निस्बत कुन के साथ कर दी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फी अमानिल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा।